Hi students, welcome back to 9th Standard Social Science. Today we are going to see History Lesson 2 Ancient Civilizations Part 3. In today's video, we are going to discuss about the continuation of Part 2. That is, the features of Mesopotamian civilization. Before that, shall we go for a quick recall? In the previous video, we discussed about Mesopotamian civilization. In Greek language, Meso means in between and Potamus means river. This region was located in between two rivers, that is the Euphrates and Tigris. இந்த ரெண்டு ரிவருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய region தான் Mesopotamian civilization அப்படின்னு சொல்கிறோம். Several kingdoms emerged around the city-state of this region from the early 3rd millennium BC. So, இங்கே 1-2 அதிகமான kingdoms உருவாகி இருந்தது. There were 4 civilizations flourished in Mesopotamia. So, மெசபடோமியாவில் 4 kingdoms, civilizations இருந்தது. என்னென்ன? The Sumerians, the Akkadians, the Babylonians and the Assyrians. So, part 2 வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Sumerians யாரு? Who are the popular kings? Akkadians யாரு? எந்த regionலேருந்து வந்தாங்க? அதில் இருக்கக்கூடிய popular kings யாரு? Babylonians யாரு? Assyrians யாரு? அவங்களுடைய features என்ன? இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். So, features of Mesopotamian civilizations. So, we already discussed about geography. Geography, where it is located? It is located to the region of Iraq and Korea in West Asia. This area is in between two rivers, the Euphrates and Tigris. The north part of Mesopotamia was Assyria and the southern part was Babylonia. 4 different kingdoms. What are they? The Sumerians, the Akkadians, the Babylonians and the Assyrians. So the Sumerians were the oldest civilization in Mesopotamia. They originated from Central Asia. Nippur was the important city. They developed the cuneiform writing system. And after the Sumerians, the Akkadians came. So the Sargon was the popular king. So he and his descendants ruled more than 100 years. They had the trade connection with other civilizations. Next, the Babylonians came. They were the Semitic people called Emerotes. Came from Arabian desert. So who is the important king here? Hammurabi, the 6th king of Babylon, was very popular king and he was a great lawmaker. The Assyrians, their kings were the priest of Assur, their chief deity. Assurbanipal was a popular king. He maintains a famous library of cuneiform records. Society, state and administration. So according to the administration structure, who is the topmost person? The king. The king acted as a chief priest. So the king and the priest were the higher order of administration. After the king, the priest were collected the tracts. After the priest, scribes were there. They were the writers. They maintained the collection of taxes. The other peoples were the artisans, potters, farmers and slaves. And their temple, ziggurat, also acted as a bank to lend money. Giving loan to the people. The people also repaid the loan as commodity with or without interest. So in their cuneiform written document, we come to know about all these details of loan. Okay students, let me see the other features of the Mesopotamian civilization in this video. What are they? The next one, food and agriculture, trade and exchange, city and town planning, religion, the Hammurabi law code, writing system, that is cuneiform writing system, art and science. Food and agriculture. Their main occupation is agriculture. They had developed irrigation system from ensuring the availability of water for agriculture. So agriculture க்கு தேவைப்படக்கூடிய irrigation system அவங்க develop பண்ணாங்க. They cultivated wheat, barley, onions, turnips, grapes, apples and dates. They domesticated cattle, sheep and goats. Fish was part of their
diet. So they were lived near to the rivers and sea, so they used to take fish also for their food. Trade was an important economic activity. Traders assisted in the exchange of goods procured from the potters and artisans. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, பாட்டர்ஸ், ஆர்டிஷியன்ஸ், ஃபார்மர்ஸ் இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸை பூராமே என்ன செய்வாங்க, மார்க்கெட்டில் போய் வித்துட்டு வர்றது தான் இந்த ட்ரேடர்ஸோட வேலை. ஸோ தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் த கூட்ஸ். ஸோ யார் கூடலாம் இவங்க ட்ரேடிங் வச்சுட்டாங்க? தே ட்ரேடட் வித் சிரியா அண்ட் ஏஷியா மைனர் இன் த வெஸ்ட் and in Iran the Indus Valley civilization in the east. They traveled in ships across the seas for trade. So ட்ரேடுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, கடல் கடந்து போய் அவங்க வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. ஸோ ஒரே இடத்துல வியாபாரம் செய்ய முடியாது. ஸோ தே நீட் மோர் மார்க்கெட்ஸ். ஸோ தே மூவ்டு ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another place for trade. So they used ships for traveling across the seas. Exchange. Their temple acted as banks and lent credit on their own account. Okay, on one side agriculture, pottery making, production start ஆயிடுச்சு, and the next side trade. இதெல்லாம் கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல விற்கிறாங்க. So trade on the second side. But business at present, இப்போ present modern ageல business start பண்ணணும்னா what we need? So we need money for the business. We say it is as investment ன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நம்ம எங்கிருந்து கிடைக்கும்? பேங்க்ல இருந்து நம்ம லோனா வாங்கிக்குவோம். ஸோ இந்த சிஸ்டம் மெசபடோமியன் சிஸ்டத்துலேயே சிவிலைசேஷன்லேயே இருந்திருக்கு. So the temples, the ziggurats ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, their temples acted as banks and lend credit on their own account. பணத்தை கடனா கொடுக்கறாங்க. Their documents have references to loan and repayment with or without interest. ஸோ இவங்கள இந்த மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷனோட கோனிஃபார்ம் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, மெசபடோமியன் சிவிலைஸ்டு பீப்புள் எப்படி லோன் வாங்கினாங்க, அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கக்கூடிய எல்லா விதமான தகவல்களும் அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். This is the first written evidence of charging an interest on borrowed money. ஸோ மணி வந்து நம்ம கடனாக வாங்கும்போது அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எவிடன்ஸாக இருக்குது. ஸோ ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸையும், பாட்டர்ஸ் அண்டு ஆர்டிஷியன்ஸ் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸையும் ட்ரேடர்ஸ் போய் வித்துட்டு வருவாங்க. ஸோ மக்களுக்கு தேவையான மணியை அவங்க பேங்க்லேருந்து, அதாவது அவங்க டெம்பிள்ஸ்லேருந்து வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இல்லை வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயோ தே வில் கெட், ஓகே, தே வில் பாரோ த மணி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன் பிளானிங். The Mesopotamian cities featured mud or baked bricks wall with gates. ஸோ இந்த ஃபோர்ட்டிஃபைடு சிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறதுல, ஸோ சிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வீடுகள் எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மட் அண்ட் பேக்டு பிரிக் வால்ஸ் வித் கேட்ஸ். இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டில் நம்ம வீடு கட்டுறோலே அதே மாதிரி செங்கல் வீடுகளாகவும் அந்த வீடுகளுக்கு கேட்டோட இருக்கிற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க. Some people lived in reed huts outside the cities. So outside the cities அவங்கெல்லாம் நியர் த ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லலாம், இல்லை நியர் த டெசர்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா குடிசை வீடுகளில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. The ziggurats were at the city center on a platform and appeared like a steep pyramids with staircases leading to the top. So in the left side you can see a picture. This is
ziggurat. ஸோ இது எங்கே பில்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இட் வாஸ் பில்ட் இன் த சிட்டி சென்டர் ஆன் அ பிளாட்ஃபார்ம். இந்த சிட்டியோட சென்டர் பிளேஸில் இந்த ziggurats இருக்கும். திஸ் ziggurats ஆர் appeared லைக் ஸ்டீப் பிரமிட்ஸ். பார்க்கறதுக்கு பிரமிட்ஸ் போலவும் அதில் நிறைய படிகளும் இருக்கும். எதுக்கு? மேலே ஏறி போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த டெம்பிளை சுற்றி என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, அரவுண்ட் திஸ் டெம்பிள் வேர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் செர்மோனியல் கோர்ட்யார்ட்ஸ், shrines, burial chamber for the priest and priestesses, ceremonial banquet halls along with workshops, granaries, storehouses and administrative buildings. ஸோ இந்த டெம்பிளை சுற்றி முக்கியமான பில்டிங்ஸ் என்னென்ன, இந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அந்த காலத்தில் நிறைய செய்வாங்க இல்லையா, இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்டேடியமாகவும் புனித இடங்களாகவும், அதாவது ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னா புனித இடங்கள், அதாவது கோவிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள். அண்ட் பரியல் சேம்பர்ஸ் ஃபார் த ப்ரீஸ்ட், அங்கே இருக்கக்கூடிய மத குருக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, ப்ரீஸ்ட் அண்ட் ப்ரீஸ்டஸஸ், ஸோ அவங்களுடைய கல்லறைகளும் பரியல் சேம்பர்ஸும். செரிமோனியல் பேங்க்வெட் ஹால்ஸ், ஸோ இப்போது ஒரு சடங்கோ இல்லை ஒரு பார்ட்டியோ நடக்குதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஹால் வேணும் இல்லையா. ஸோ இந்த அஃபீஷியல்ஸ், இந்த எம்பரர்ஸ், ப்ரீஸ்ட், அஃபீஷியல்ஸ் இவங்க எல்லாம் ஒன்று கூடுறதுக்கான ஒரு பெரிய பேங்க்வெட் ஹால்ஸும், பக்கத்துலேயே ஒர்க் ஷாப்ஸ்னால் தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்களும், கிரானரிஸ், ஸ்டோர் ஹவுசஸ், அக்ரிகல்ச்சர் மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய கிரெயின்ஸ் எல்லாம் மூட்டை மூட்டையாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது அதை கிரானரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோர் ஹவுசஸ், மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஸ்டோர் ஹவுசஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங்ஸ், அதாவது த பில்டிங்ஸ் ஃபார் கலெக்டிங் டாக்ஸஸ் ரிலேட்டட் டு தட். இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த டெம்பிளை சுற்றி பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. Religion. The Sumerian religion was polytheistic. Polytheistic na they worship many gods. They worship several gods and goddesses. The Sumerian prayed to Enlil, the god of sky and wind. ஸோ இந்த ஸ்கையும் இந்த விண்டையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கடவுளாக வணங்கினாங்க. அதுக்கு பேர் என்லில். இப்போ நம்ம தமிழில் கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, காற்றுக்கு ஒரு கடவுள் இருக்காங்க, சூரியன் ஒரு கடவுள், சந்திரன் ஒரு கடவுள், இந்த மாதிரி தமிழில் வந்து நிறையா வந்து கடவுளாக வச்சுருக்காங்க இல்லையா. மலைக்கு ஒரு கடவுள் இருக்காங்க, இடிக்கு ஒரு கடவுள் இருக்காங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி இவங்க பழங்காலத்தில் நிறைய கடவுள்களை வச்சுருந்தாங்க. ஸோ என்லில் த காட் ஆஃப் ஸ்கை அண்ட் விண்ட். நெக்ஸ்ட் நின்லில் வாஸ் த காடஸ் ஆஃப் கிரெயின். The Babylonians worshipped Marduk. So Babylonians worship பண்ண அந்த கடவுள் பேர் என்ன, மார்டக். அசூர், the supreme god of Assyrians. Assyrians வந்து அசூரை வர்ஷிப் பண்ணாங்க. இன்னொன்று லமூசா. லமூஸ் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் காட். நெக்ஸ்ட் இஸ்டார் was goddess of love and fertility. Tiamat, the god of sea and chores. Sin, the moon god. So these are the important gods worshipped by the Mesopotamian civilization. Next, the kings were seen as the representatives of gods on earth. As we say, அவங்கள priest நம்ம சொல்கிறோம்ல, chief priest. ஸோ அவங்கள representatives of godsன்னு சொல்கிறாங்க. The Mesopotamians developed a rich collection of myths and legends. ஸோ இவங்க நிறையா புராண கதைகள், அதாவது கற்பனை கதைகள், புராண கதைகள்னு சொல்லி நிறைய கலெக்ஷன் டெவலப் பண்ணாங்க. The most famous of this in the epic of Gilgamesh, which is written in the cuneiform text. So in the myth stories, கற்பனை கதைகள் புராணங்களில் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இந்த கில்கமேஷ் அப்படிங்கக்கூடிய எப்பிக் தான். இது எதில் இருக்குது, கோனிஃபார்ம் டெக்ஸ்டில் இருக்குது. It contains a legend of the flood and has similarities with the account of Noah's Ark mentioned in the Bible and other myths in the Hindu Puranas. ஸோ இந்த கில்கமேஷில் வந்து ஒரு ஃப்ளட்டை பற்றி, ஒரு வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போகிறத பற்றி ஒரு கதை இருக்கும். அது அந்த கதை எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் சிமிலர்டுனா ஒத்து போகிறது. எது கூட, பைபிளில் இருக்கக்கூடிய நோஹாஸ் ஆர்க்.
நோஹாஸ் பேலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோடையும் ஹிந்து புராணங்களில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ளட் ஸ்டோரியோடையும் ரொம்ப ஒத்து போகுது. அதாவது உலகத்தில் வந்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது உயிரினங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிறதாகவும் அந்த உயிரினங்களை உருவாக்குறதுக்காக அந்த வெள்ளத்தில் வந்து ஒரு ஒரு குடம் வந்து மிதந்து வரதாகவும் அந்த குடத்துலேருந்து தான் உயிர்கள் உருவாகினாவும் ஒரு கற்பனை கதை சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாதிரியான கதைகள் அவங்களுடைய கலெக்ஷன்ஸ்லேயும் உண்டு. The Hammurabi's Law Code. Hammurabi யாரு? The Babylon's famous king. ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? he is a great law makerன்னு சொன்னோம். What are the law he has given? It is an important legal document that specifies the laws related to various crimes. So ஒவ்வொரு கிரைம்ஸுக்கு ஏற்றின மாதிரி ஒவ்வொரு லா சட்டங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை கொடுத்தக்கூடிய லீகல் டாக்குமெண்ட் தான் ஹம்முரபிஸ் லா கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It has 282 provisions specifying cases related to family rights, trade, slavery, taxes and wages. ஸோ இவ கொடுத்தக்கூடிய இந்த லாஸ் எந்த கேசஸ்க்குலாம் ரிலேட்டடாக இருக்கும்? ஃபேமிலி ரைட்ஸ், ட்ரேட், ஸ்லேவரி, taxes and wages. ஸோ இது ரிலேட்டடாக இருக்கும். It is carved on a stone which portrays Hammurabi was receiving the code from the sun god Shamash. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? சன் காடோட பேர் என்ன? ஷமாஸ். அதாவது இந்த கோடை ஹம்முரபி சன் காட் கிட்ட இருந்து வாங்கிறது மாதிரி ஒரு ஸ்டோன் கார்விங்ஸ் இருக்கான். It was a compilation of old laws based on retributive principles. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்ஸ் பார்த்தா பழைய சட்டத்திட்டங்களுக்கான அடிப்படையில் இருக்குது. An eye for an eye and a tooth for a tooth form of justice is used in the Hammurabi Code. The Hammurabi Code வந்து ரொம்ப ஒரு குரூவலான ஒரு லா, அதாவது பழிக்கு பழி வாங்கக்கூடிய ஒரு சட்டமாக தான் இருந்தது. என்ன தவறு செய்கிறாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு கொடுமையான தண்டனையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோடாக தான் இந்த ஹம்முரபி கோட் இருந்தது. ரைட்டிங் சிஸ்டம். Cuneiform is the Sumerians writing system. So cuneiform text இவ்வளோ நேரம் படித்தோம் இல்லையா, அது வேறு எதுவும் இல்லை, இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் தான். இது ஒரு மாதிரி கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதனால தான் இதை கோனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The shape of the letter is in the form of wedge and hence it is called cuneiform. Evolving around 3000 BC, it is one of the earliest script of the world. So 3000 BC-லியே நமக்கு கிடைச்ச earliest script, cuneiform script. They used the script for commercial transactions and writing letters and stories. ஸோ என்னென்ன டெக்ஸ்ட் எல்லாம் அவங்க எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்களோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த cuneiform டெக்ஸ்ட் தான், ஸ்கிரிப்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The clay tablets contain loads of information on the Sumerian civilization. இந்த cuneiform ரைட்டிங் சிஸ்டமை எதில் அவங்க பதிப்பாங்கன்னா, கிளே இருக்குல்லையா, களிமண், அதை நல்லா மோல்டு பண்ணி அது கொலன்னு இருக்கும்போதே இந்த மாதிரியான சிம்பிள்ஸோட அவங்க ரைட்டிங் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே செஞ்சுட்டு அதை அப்படியே காய வச்சுருவாங்க. ஸோ அது அப்படியே ஸ்டிஃபாக ஹார்டாக நின்றுடும். ஸோ அதை அழிக்க முடியாது. இதைத்தான் நம்ம கிளே டேப்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம நோட்டில் பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் பேப்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம், இது மாதிரி தே யூஸ் ஸோ மெனி கிளே டேப்லெட்ஸ் ஃபார் த cuneiform ரைட்டிங்ஸ். ஆர்ட், பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ். The Mesopotamian art included sculptures in stone and clay. நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ the paintings, the sculptures இது எல்லாமே ஸ்டோன்ஸ்லேயும் கிளேஸ்லேயும் தான் செஞ்சுருப்பாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த clay tablet. Few paintings and sculptures from the Mesopotamian times have survived today. இப்போவும் இது இருக்குது. ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தோண்டி எடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட இந்த பெயிண்டிங்ஸும் ஸ்கல்ப்சர்ஸும் இப்போவும் இருக்குது. Mesopotamian sculptures portray animals such as goats, rams, bulls and lions.
ஸோ இவங்களோட ஸ்கல்ப்சரில் முக்கியமான இந்த 4 அனிமல்ஸோட பிக்சர்ஸ் தான் இருக்கும். கோட்ஸ், ரேம்ஸ்னால் ஆட்டுக்கடான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, புல்ஸ் அண்ட் லயன்ஸ். சம் mythological figures like lions and bulls with human head have seen found in their art. ஸோ இவங்களோட ஆர்ட்டில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து புராணங்களில் சொல்லக்கூடிய லெமுசு அப்படிங்கிற பிக்சர் பார்த்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாடி வந்து லயனாகவும் ஹெட் வந்து ஹியூமன் ஹெட்டாகவும் இருக்கும் பார்த்தீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி புராண ஸ்கல்ப்சர்ஸ் நிறைய இவங்க செஞ்சுருப்பாங்க. அதில் லயன் அண்ட் புல்ஸ் அதனுடைய பாடியில் ஹியூமன் ஹெட் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய ஆர்ட் இருக்கும். Massive sculptures were created at the time of the Assyrians and Babylonians empires. ஸோ இதில் அசிரியன் பீரியட்லேயும் பேபிலோனியன்ஸ் பீரியட்லேயும் தான் நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் உருவாக்குனாங்க. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இந்த உருவாக்குன ஸ்கிரிப்ட் எப்படியெல்லாம் டெவலப் ஆச்சுன்னு இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரிஜினல் பிக்டோகிராஃப் ஆன் ஒன் சைட், பிக்டோகிராஃப் இன் லேட்டர் கோனிஃபார்ம், ஏர்லி பாபிலியன்ஸ், அசிரியன்ஸ், அதனுடைய மீனிங். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரினுடைய வடிவமைப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ ஹவு இட் வாஸ் டெவலப்ட். Development of script is an important milestone in human history. Writing system began to emerge in Sumeria in the later part of 4th millennium BC. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆனது சுமேரியா. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, சுமேரியன்ஸ் தான் இந்த கோனிஃபார்ம் சிஸ்டம் ஸ்கிரிப்ட் சிஸ்டமை உருவாக்குனாங்க. Hieroglyphic, the Egyptian system of writing, developed in the early 3rd millennium. நம்ம எஜிப்டியன் சிஸ்டமில் படித்தோம் இல்லையா ஹெரோக்ளிஃபிக் சிஸ்டம். ஸோ அதுவும் இங்கே டெவலப் ஆகுது. The Harappan also had a system of writing around the same time, but it has not yet been described. ஸோ இண்டஸ் சிவிலைசேஷன், அவங்க ஹராப்பன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அவங்களோட ரைட்டிங் சிஸ்டமும் இந்த சேம் டைமில் இருந்தது. இந்த ரைட்டிங் சிஸ்டமை வந்து அவங்க விரிவாக சொல்லவே இல்லை. The Chinese civilization too developed a writing system from a very early period. So Chinese civilizationலையும் writing system உருவாச்சு. சயின்ஸ்னு எடுத்துட்டா they were excelled in mathematics, astrology, so many things. இதில் mathematics very very important. You'll see the Mesopotamians developed the concept of multiplication, division and cubic equation. So எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும், எப்படி டிவைட் பண்ணணும், எப்படி கியூபிக் ஈக்குவேஷன் பண்ணணும், இதை டெவலப் பண்ணவங்க தான் இந்த மெசபடோமியன்ஸ். The numerical system based on 60s was conceived by them. They were the ones to formulate the 60-minute hour, the 24-hour day and 360 circles. So இந்த 60s யூஸ் பண்ணி நியூமரிக்கல் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணுறது கொண்டு வந்தது இவங்க தான். ஸோ ஒரு 1 ஹவருக்கு 60 மினிட்ஸ், ஒரு டேக்கு 24 ஹவர்ஸ் அப்படின்றத கொண்டு வந்ததும், ஒரு சர்க்கிள் 360 டிகிரி இருக்குங்கிறத சொன்னதும் இந்த மெசபடோமியன்ஸ் தான். Their numerical system had place values. They developed methods for measuring areas and solids. They also developed advanced weight. So you see in the picture, இதுதான் ஸ்கேல். நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா, வெயிட் போடுற ஸ்கேல் மெஷின் யூஸ் பண்ணுவோம். அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெயிட் சைஸில் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஹியர் யூ see this, இது எல்லாமே ஸ்டோன்ஸ், ஒவ்வொன்றும் வெயிட் போடக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் அந்த பீரியடில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Astronomy. They introduced the 12-month calendar system based on lunar months. As we studied Egyptian civilization, நம்ம என்ன படித்தோம், சோலார் கேலண்டர் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அதில் 12 months இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் இல்லையா. அதே மாதிரி மெசபடோமியன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் 12 month ஆஃப் கேலண்டர் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் லூனார் மந்த்ஸ். லூனார் மந்த்ஸ்னால் ஃபேஸஸ் ஆஃப் த மூன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மூனுடைய ஃபேஸஸை பொறுத்து இவங்க கேலண்டர் சிஸ்டமை உருவாக்குனாங்க. They created the water clock and the lunar calendar based on the movement of the moon. Sumerian calendar had 7 days in a week. ஸோ இவங்களோட கேலண்டரில் in a week it has 7 days.
their ideas influenced Greek astronomy. ஸோ இவங்க ஐடியாஸ் எல்லாம் Greek astronomy-யை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுச்சு. மெடிசன்ஸ், ஸோ பழங்காலத்தில் வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் இருந்துச்சா? இல்லை. ஸோ அவங்க மெடிசன்ஸுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? தே யூஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். ஸோ எந்தெந்த ஹர்ப்ஸ் என்னென்ன நோய்களை குணமாக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. They had developed a medicinal system as well. A text called the Diagnostic Handbook dated to the 11th century BC. Babylon lists symptoms and prognosis. அப்படின்னா டயக்னாஸ்டிக் ஹேண்ட்புக் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட்டை அவங்க வச்சுருந்தாங்க. அதாவது ஒரு நோய் வந்தால் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன, அதுக்கு என்ன விதமான மெடிசின்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஹேண்ட்புக்காக அவங்க வச்சுருந்தாங்க. This indicates their scientific understanding of herbs and minerals. ஸோ என்னென்ன ஹெர்ப்ஸ் என்னென்ன நோய்களை குணமாக்கும், என்னென்ன மினரல்ஸ் வந்து என்னென்ன நோய்களை குணமாக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சயின்டிஃபிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷனை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்த்துட்டோமா? இப்போ ஒரு குயிக் சம்மரி. லெட் வி see. The Mesopotamian civilizations means land between rivers. What are they? The Euphrates river and the Tigris river. இந்த ரெண்டு ரிவருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் Mesopotamian civilizations. Features of Mesopotamian civilizations. First என்ன பார்த்தோம்? About geography. எங்கே அது லொக்கேட் ஆகிருக்கு? வெஸ்ட் ஏஷியாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஈரான் ஈராக் பக்கத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. 4 different kingdoms என்னென்ன பார்த்தோம்? The Sumerians பற்றி பார்த்தோம், த அக்காடியன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம், அப்புறம் த பபிலோன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் த அசூரியன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அவங்களுடைய சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சு, அவங்களுடைய கிங்ஸ் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிங் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். Society, state and administration. So Mesopotamian society, the way of people from the top to the lower எப்படி இருந்தாங்க, how they were administrated அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர், ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க செய்கிறாங்க, அதுக்கு என்னென்ன ஃபுட் தே யூஸ்டு, ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். இந்த ஜிகுரெட்ஸ், த டெம்பிள்ஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ பேங்க்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து லோன் த பீப்புளுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க, வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க. அதை ரீபேமெண்ட் பண்ணுறதையும் அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸில் வச்சுருக்காங்க. சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன் பிளானிங்ஸ். ஸோ இந்த சிட்டிஸ் எப்படி லொக்கேட் ஆகிருக்கு, எந்த மாதிரியான வீடுகள் கட்டியிருக்காங்க, எந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இன் சென்டரில் வந்து அந்த டெம்பிள் இருக்குது, அந்த டெம்பிளை சுற்றி என்னென்ன மாதிரியான பிளேசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். ரிலீஜியன். ஸோ அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்க? பாலிமெஸ்டிக் ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. தே வர்ஷிப்டு so many god and goddesses. The Hammurabi law code. The Hammurabi யார்? The important ruler of Babylon. He gave a law code. ஸோ அவரோட லா எப்படி இருக்கும்? ஐ ஃபார் ஐ, பழிக்கு பழி வாங்குற மாதிரியான சட்டத்திட்டங்களை ரொம்ப கொடுமையாக இருந்துச்சு. ரைட்டிங் சிஸ்டம், அது கோனிஃபார்ம் சிஸ்டம். இந்த கிளே டேப்லெட்டில் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட பிக்சர்ஸ் மாதிரி கோன் ஷேப்பில் அவங்களோட ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருந்துச்சு. ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ அவங்களோட ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட். சயின்ஸில் என்னென்ன பார்த்தோம்? மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, 60 பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மல்டிப்ளிகேஷன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ஸை பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? அஸ்ட்ரானமி. அஸ்ட்ரானமியில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? வாட்டர் கிளாக்கையும் லூனார் கேலண்டரையும் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. மெடிசன்ஸில் அவங்க ஒரு டயக்னாஸ்டிக் ஹேண்ட்புக்குன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஒரு டிசீஸ், ஒரு நோய் வருது அப்படின்னா அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன, அதை ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் இவங்க வந்து குறிப்பு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிட்டீங்க. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் திஸ் வீடியோ. டுடேஸ் அசைன்மெண்ட்: define the term cuneiform with their main features. State the salient features of the ziggurats. Hammurabi Code is an important legal document. Explain. So students, find the answers for these questions and write. Learn well. Thank you students.